Good morning, students. So, today is the biozoology class. We are going to discuss about the heredity and variation. So, heredity and variation, last class we have discussed a lot of things about the heredity and variations. Heredity means new things are produced from the parents. That is heredity. Heredity means the two male and female unite, the male and female give rise to young one. The young one is having something new character apart from the parental character. அப்பா அம்மாவோட ஒரு புது கேரக்டர் ஏதாவது அந்த ஆஃப்ஸ்பிரிங்ல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஹெரிடிட்டின்னு பேர். So this heredity, that characters are generally the characters are transferred from the parent to the offspring. The character or trait, sometimes they will call it as trait. Character is transferring from the parent to the offspring. That transferration of the character from the parent to the offspring, அப்படி சொன்னாலும் சொல்லலாம், நல்லா கோடிங் நினைச்சுக்கலாம். A character is transferred from the parent to the offspring, அப்படி சொன்னாலும் சொல்லலாம். The offspring acquiring the character from the parent ன்னு கூட சொல்லலாம். அந்த offspring, that young one is acquiring or getting the character from the parent ன்னு கூட சொல்லலாம். So acquiring the character from the acquire நாலும் getting நாலும் ஒன்றுதான், பெற்றுக்கொள்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஒவ்வொரு எண்ணும் அதனுடைய குணத்தை பண்புகளை getting from the parent. See, acquiring the character from the parent to the offspring is called inheritance. அப்படி சொல்லுவாங்க. சில நேரத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க, the transfer of the process by which the characters are transferred from the parent to the offspring. நல்லா கவனிச்சுக்க நான் சொல்ற வேர்ட். இதெல்லாம் போய் படிச்சிட்டு கிட கூடாது. டப்பு கேள்வி கேட்டா எழுதணும். What is inheritance? What is variation? அப்படி கேட்டா எழுதணும். What is heredity? அப்படி எழுதணும். நான் சொல்றத நீ கேட்டாலே நீங்க அழகா எழுதலாம், படிக்கவே தேவையில்லை. நான் என்ன சொல்றேன், இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்றத இது டைட்டில், அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம்னு பாருங்க. புக்கில் இருக்கும், அதை நீங்கள் என்ன புக்கில் படிக்க முடியும், உட்காந்து 7 நாளைக்கு வரப்படுத்தி முட்டி போட்டு படித்து எழுதலாம். அது தட் இஸ் அப் டு யூ, தட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் எபிலிட்டி. பட் ஹவு தி energetic or very effective answer is the young one acquiring the character from the parent is called inheritance அப்படி சொல்லலாம். இன்னொன்று, it is the process of transferring character from the parent to the offspring. அது இதுலயும் inheritance சொல்லலாம். எனக்கு சிம்பிளா தமிழ்ல சொல்லுது, குட்டிகள் பண்புகளை தாயிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்வது inheritance. It is a process. Okay, variations. நான் அதே லாஸ்ட் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன், இருந்தாலும் சொல்றேன். வேரியேஷன்ஸ் ஆர் தி ஆஃப்ஸ்பிரிங், யங் ஒன்ஸ் இருக்குல்ல, இது இட் இஸ் ஹேவிங் தி கேரக்டர், நியூ கேரக்டர். இட் இஸ் ஹேவிங் நியூ கேரக்டர் that is not appearing in the parent. parent கிட்ட இல்லாத ஒரு புது கேரக்டரை அது வச்சிருந்ததுன்னா அதுக்கு பேரு வேரியேஷன் பேரு. அதே the young ones are having the same character as that are present in the parent. parent கிட்ட இருக்கிற அதே கேரக்டரை young one வச்சிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு resemblance அப்படின்னு பேரு. நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும், சார் 2 parent இருக்கிறாங்க, mother and father, they are producing young one, அவங்க தான் produce young one பண்றாங்க, but the characters are transferred, or the characters are same as that of the parental character தானே. அந்த young one-க்கு parent கிட்ட இருக்கிற கேரக்டர் மாதிரி தானே இருக்கணும். அது எப்படி கேரக்டர் மாறும் அப்படிங்கிறது அதை பத்தி படிக்கிறது தான் ஜெனடிக்ஸ்.
இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பேரண்ட் கிட்ட இருந்து ஆஃப்ஸ்பிரிங்க்கு கொண்டு வர்ற ஒரு ஃபேக்டர் யாருன்னா ப்ரீகர்சர்னு சொல்லுவாங்க அல்லது ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க. யாருன்னா ஜீன். அப்போ the study the gene தான் it is transferring the character from the parent to the offspring. அப்போ what is gene? How the genes are transferring character? அந்த ஜீன் எங்க இருக்கு, அந்த ஜீன் என்ன எதனால் செய்யப்பட்டது, what is the gene made up of அப்படிங்கறத பத்தி படிக்கிறது தான் ஜெனடிக்ஸ். The study of gene is called genetics. இந்த ஜெனடிக்ஸ்க்கு முதல்ல சோன் பண்ணது, விதை விதைச்சது, முதல்ல ஜெனடிக்ஸை பத்தி ஸ்டடி பண்ணது ஜோஹன் கிரீகர் மெண்டல். இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. ஜோஹன் கிரீகர் மெண்டல்ங்கிறவர் சாதாரண ஆளே கிடையாது, பக்கா பிரைனிங். அவர் தான் இந்த ஜீனை பத்தி படிக்க ஆரம்பிச்சார். அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க தான் அதனுடைய வேரியேஷன்ஸ், அது எப்படி கேரக்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்றத அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டடி பண்ணாங்க. அதனால தான் ஜோஹன் கிரீகர் மெண்டலை வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்க, இந்த ஃபாதர் ஆஃப் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க. ஃபாதர் ஆஃப் பாட்டனி, ஃபாதர் ஆஃப் ஜுவாலஜி, ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸு, ஃபாதர் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸு, ஃபாதர் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி, ஃபாதர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு, இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க. இதெல்லாம் நீட் கொஸ்டினில் கேட்கலாம். என்ன ஃபாதரா மதர்லாம் யாரும் கேட்டுறாதீங்க, ஃபாதர் தான் எல்லாத்துக்குமே. ஓகே, இப்போ இந்த ஜெனடிக்ஸ் இது பண்ணது அவர் இஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ். அவர் பேராலேயே அந்த மென்டலிசம்னு ஒரு தியரியை எழுதினார். மென்டலிசம் அவர் ஜோஹன் கிரீகர் மெண்டல் அவர் பேராலேயே அந்த ஸ்டடி ஆஃப் ஜெனடிக்ஸை, மென்டலிசம்னா என்னன்னு சில பேருக்கு தெரியாது. ஸ்டடி ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ் இஸ் கால்டு மென்டலிசம். அந்த ஜீன் ஸ்டடிய ஒரு தியரியா ஒரு புக்கா போட்டாங்க. அதுக்கு பேரு மெண்டலிசம் பேர் வச்சுக்கிறாங்க. மெண்டலிசம்ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, ஸ்டடி ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ். ஓகே, இதுல பார்க்கும்போது அப்ப அந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கு, வாட் இஸ் ஜீன்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப், ஹவ் இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் தி கேரக்டர் ஃப்ரம் தி பேரண்ட் டு தி ஆஃப்ஸ்பிரிங் அப்படிங்கறது அது ரொம்ப தெளிவா படிக்கணும். சும்மாலாம் படிக்கக்கூடாது. தென் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஜெனடிக்ஸ் ஜீன் படிக்கும்போது, இந்த கேரக்டர்ஸை படிக்கும்போது ஒரு கேரக்டரும் ஒரு ஜீனு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. இப்போ ஒரு கேரக்டருக்கு இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு தி ஒன் ஃபேக்டர். அதாவது கொஞ்சம் நான் வந்து நான் சொல்லும் பொழுது நல்லா கவனிங்க. சும்மா அங்கே செல்போனை நோண்டி உட்காந்துருக்காருங்க. ஒன்று கவனிச்சா கவனிக்கணும். இதெல்லாம் ரொம்ப எஃபெக்டிவ் லெசன்ஸ். இதெல்லாம் சும்மா ஊதி விட்டுட்டு நல்லா எல்லாருமே இப்போ வந்து எஜுகேஷனை ரொம்ப கேஷுவலாக எடுத்துக்கிறாங்க. எஜுகேஷனுங்கிறது எவ்வளோ டீப்பாக போகணும்னு பார்த்துக்குங்க. ஒரு கேரக்டரை பேரண்ட் கிட்ட இருந்து எங்கொன்னுக்கு கொண்டு வர்றது ஜீனு. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். The structure of nose, structure of peopleனா என்ன, peopleனா பாகமா தெரிஞ்சுக்கிறதுலாம் people மக்கள்னு இல்லை, pupil PUPLE. முடியில இதுல கண்ணுல இருக்கிற அந்த கருவிழின்னு சொல்றாங்களா, அந்த people. பாருங்க, அந்த கருவிழி அதனுடைய சில பேருக்கு வந்து அது பச்சையா இருக்கும், சில பேருக்கு ப்ளூவா இருக்கும், சில பேருக்கு ப்ரௌனா இருக்கும், சில பேருக்கு பிளாக்கா இருக்கும். நீங்க பாருங்க, ஒருத்தர் கண்ணு ஒருத்தர் பார்த்துங்க. ப்ரௌனா இருக்கும், பிளாக்கா இருக்கும். இந்த பூனைக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நைட்ல பூனை கண்ணெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பச்சையா இருக்கும், பல மின்னும். These characters are determined by a particular gene. இதெல்லாம் இந்த கேரக்டர்லாம். இப்போ மூக்கு சில பேருக்கு முண்டை மூக்கு மாதிரி, குடமிளகா மூக்கு மாதிரி இருக்கும், சில பேருக்கு செப்ப மூக்கு மாதிரி இருக்கும், சில பேருக்கு வந்து நல்ல விரிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் மூக்கு, வில்லன் மாதிரி இருக்கும் மூக்கு. So this structure of nose is determined by a particular gene. சில பேருக்கு சிங்கப்பல் இருக்கும், நமக்கெல்லாம் பல்லு அழகா இருக்கு. சில பேருக்கு இந்த எத்து பல்லுன்னு ஒன்று முளைக்கு பாருங்க, சைட்ல ஒரு பல்லு வரும். அது that is also determined by a particular gene. இந்த மாதிரி ஃபேஸோட டெக்ஸ்சர், சில பேருக்கு ஃபேஸ் வந்து சொரசொரன்னு இருக்கும், சில பேருக்கு ஃபேஸ் வந்து சாஃப்டா இருக்கும், சில பேருக்கு ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா புள்ளியா மாதிரி இருக்கும். அம்மா ரொம்ப நல்ல ஃபேரான ஃபேஸா இருப்பாங்க,
புள்ளைய பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கருப்பா இருக்கும். சில பேருக்கு மூஞ்சி கருப்பா இருக்கும், உதடு சிகப்பா இருக்கும். சில பேருக்கு உதடு கருப்பா இருக்கும், மூஞ்சி சிகப்பா இருக்கும். இது எல்லாமே இட் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை த ஜீன். இப்போ பாருங்க, இது எல்லாமே ஒரு சில பேருக்கு முடி நீட்டா இருக்கும். அம்மாவுக்கு வந்து முடி லாங் ஹேர் இருக்கும். பொண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குதிரைவால் மாதிரி ஒரு சேலை இருக்கும். அம்மாவுக்கு கருப்பா இருக்கும், இதுக்கு செமட்ட கலர்ல முடி இருக்கும். தீஸ் ஆர் ஆல்சோ டிட்டர்மைன்ட் பை த ஜீன். இப்போ நான் இவ்வளவு கேரக்டர் சொன்னேன். ஒரு கேரக்டரையும் ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் இஸ் கண்ட்ரோலிங். ஒரு கேரக்டரை ஒரு ஜீன் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். இது ஃபேக்டர்ஸ், அலைல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அலைல்னு சொல்லுவாங்க. அதே சமயத்துல ஒரு கேரக்டரை 2-3 பேர் 2-3 ஜீன் சேர்ந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு பேரு மல்டிபிள் அலைல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நான் சொல்றத. சில பேருக்கு 6 விரல் இருக்கும், பார்த்து 5 விரல் தான் ஆக்சுவலா. எல்லாருமே நமக்கு 5 விரல் இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விரல் சில பேருக்கு இங்க தொங்கும், இந்த கடைசி இடத்துல தொங்கும், சில பேருக்கு இந்த இடத்துல தொங்கும். 6 விரல் இருக்கும். அப்ப எக்ஸ்ட்ரா ஜீன், வேற ஏதோ ஜீன் அதுல வந்து சேர்ந்துக்கிட்டு இன்னொரு விரல வந்து முளைக்க வைக்குது. அப்போ ஒரு கேரக்டரை, ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டரை, அது ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கலாம், கலரா இருக்கலாம், லென்த்தா இருக்கலாம், ஷேப்பா இருக்கலாம், எது வேணாலும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டரை ஒரு ஜீன் கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு பேரு அலைல். ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டரை 2க்கு மேற்பட்ட 2 அல்லது 3 ஜீன் கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சுன்னா அது மல்டிபிள் அலைல்ஸ்னு பேரு. புக்ல இருக்க குறிச்சுக்கா, புக்ல எழுதி வச்சுக்கிறான், என்னென்னமோ எழுதி வச்சுக்கிறான், அதெல்லாம் புரியாது. ஒரு கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்றது, ஷேப் பண்றது, கொடுக்கிறது ஃபேக்டர் ஜீன். ஒரு ஜீன் ஒரு கேரக்டரை கொடுத்துச்சுன்னா அதுக்கு அலைல. ஒரு ஜீனை 2-3 ஜீன், ஒரு கேரக்டரை 2-3 ஜீன் சேர்ந்து கொடுத்துச்சுன்னா அதுக்கு மல்டிபிள் அலைல்னு பேர். இதெல்லாம் தான் படிச்சுட்டாங்க. இதை படிச்சுட்டு அந்த ஜீனுக்கு பெயர் வச்சிருக்கிறாங்க. மெண்டல் வந்து இதெல்லாம் முதல்ல கொண்டு வந்தது மெண்டல் தான். மெண்டல் வந்து அது பாட்னியில வருது. அது ஒரு பெரிய அழகான ஸ்டோரி. அது நான் சொல்லக்கூடாது இப்போ, ரைட்? இதை கண்டுபிடிச்சது அந்த மெண்டல் தான். இப்போ இந்த கேரக்டரை பேரண்ட் கிட்ட இருந்து ஆஃப்ஸ்பிரிங்க்கு கொண்டு வர்றதுக்கு பேரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ். Transfer of character from the parent to the offspring is called inheritance, or a process of transfer of character from the parent to the offspring is called inheritance. ஓகே, இப்போ ஜீன் என்ன, அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அதுதான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் சொன்னேன். ஜீனுங்கிறது ஒரு செல்லுக்குள்ள, இது ஒரு பிளான்ட் செல், சாரி, சொல்றது அனிமல் செல். அனிமல் செல்ல போட்டாச்சு. இந்த அனிமல் செல்லுக்குள்ள ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு. இந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ள த்ரெட் சுருட்டி வச்ச மாதிரி இருக்கும். பொட்டலம் கட்டிட்டு வீட்டுக்கு வந்தா நூலை எடுத்து சுத்தி வைப்பாங்க அம்மா. சில பேர் சுருட்டி வைப்பாங்க, சில பேர் நூலை தூக்கி போட்டு வேலையை பார்ப்பான், அது வேற விஷயம். ஆனா அதை சுருட்டி எந்த பொருளா இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் தான் லிட்டில் திங்ஸ், அதெல்லாம் படிச்சுக்கணும். ஒரு சின்ன பொருளா இருந்தாலும் சேர்த்து வைக்கணும். அது வந்து பின்னாடி வேற எதுக்காவது யூஸ் ஆகும். அப்படியெல்லாம் பண்ண வந்தா இன்னைக்கு வந்து லைட்டு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ரோட்ல போகும்போது ரோட்ல கிடக்குற எல்லா வேஸ்ட் பொருளையும் பொறுக்கிட்டு போய் வீட்டில் வச்சு அதை அதுல பல சிங்கினான வேலையெல்லாம் செஞ்சதோடு தான் லைட்டு கிடைச்சது. நமக்கு உனக்கு அந்த சிங்கினான வேலையெல்லாம் செய்ய தெரியாது, விட்டு பாரு நல்லா. எது வந்து சரியில்லையோ அந்த வேலையை தானே இப்ப நிறைய செய்யறாங்க. எது கரெக்டான வேலையோ அந்த வேலையை செய்யறதே கிடையாது. ஓகே, அது தட் இஸ். இப்ப இத பாருங்க, இந்த thread is present at the center of the nucleus. Thread and the thread is called the center. But suppose this thread is called chromatin reticulum. It is called chromatin reticulum. The thread எடுத்து வெளியில போடுற
called the thread. The சுருட்டி வச்சிருக்கிற thread, நியூக்ளியஸ் குள்ள இருக்கிற thread எடுத்து வெளியில போட்டா chromatic ரெடிக்கலாம். இப்போ இதுக்குள்ள thread இருக்கு, நியூக்ளியஸ் இருக்கு. So இந்த செல் it is started to cell division. Cell division ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த நியூக்ளியஸ் நல்லா படிச்சு நான் சொல்றது நல்லா கவனிச்சுக்கோ. பர்ல மேட்டர் போட்டு குழப்பி சொல்லுவேன். ஆனா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இப்போ இந்த it is in position to undergo cell division வச்சுக்கோ. Whether it may be a mitosis or meiosis or ஏதோ ஒன்று cell division ஆகுது. ரெண்டு cell division தான் இருக்கு, mitosis meiosis. Mitosis is the direct method of cell division, meiosis is the reduction division. Sorry, mitosis is the indirect method of cell division, meiosis is the reduction division. நல்ல தெரிஞ்ச நீட் क्वेश्चन சும்மா வச்சுங்க வாயை போடுன்னு உட்கார்ந்திருக்காத. அப்ப டைரக்ட் செல் டிவிஷன்ங்கிறது அது பைனரி ஃபிஷன், பாக்டீரியாவுல நடக்குது, சிங்கிள் செல்ல நடக்குது, அமீபாவுல நடக்குது. அது வந்து பைனரி ஃபிஷன். அதுக்கு பேரு டைரக்ட் மெத்தட் ஆஃப் செல் டிவிஷன். ஒரு செல் ரெண்டா உடையறதுக்கு பேரு பைனரி ஃபிஷன், டைரக்ட் மெத்தட் ஆஃப் செல் டிவிஷன். ஒரு செல் நிறைய என்னென்னமோ உள்ள ஜங்கிலி குங்கிலி வேலை எல்லாம் செஞ்சு செல் டிவிஷன் ஆகுறதுக்கு பேரு இன்டைரக்ட் மெத்தட் ஆஃப் செல் டிவிஷன், மைட்டோசிஸ் னு சொல்லுவாங்க. இன்டைரக்ட் மைட்டோசிஸ் இஸ் தி இன்டைரக்ட் மெத்தட் ஆஃப் செல் டிவிஷன். மியாசிஸ் அதுலயும் இன்னும் சிங்கராத வேலை எல்லாம் செய்யாது. அதுல வந்து ப்ரோஃபேஸ் 2 இருக்கும் மியாசிஸ்ல. அதுல ப்ரோஃபேஸ் 1 தான், இதுல ப்ரோஃபேஸ் 2 இருக்கும், ப்ரோஃபேஸ் 1 ப்ரோஃபேஸ் 2. அதனால இந்த மாதிரி இருக்குது வந்து அந்த மைட்டோசிஸ் வந்து பாடி செல் இல்ல, சொமாட்டிக் செல். சொமாட்டிக் செல்னா பாடி செல், பாடி செல்ல தான் மைட்டோசிஸ் நடக்கும். மியாசிஸ் என்னைக்குமே ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ல தான் நடக்கும். மைட்டோசிஸ்ல குரோமோசோம் நம்பர் சேமா மெயின்டைன் பண்ணிக்கும். மியாசிஸ்ல குரோமோசோம் நம்பர் ரெடியூஸ் ஆகும். அதனால இதுக்கு ரிடக்ஷன் டிவிஷன் மியாசிஸ் னு சொல்வாங்க. So the two method of cell division, mitosis cell division. In the mitosis cell division, the chromosome number are maintained the same as that of the mother cell. Mother cell ல எத்தனை குரோமோசோம் இருக்கோ அத்தனை குரோமோசோம் டாட்டர் செல்லையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கும். அப்படி பண்ணிச்சுனா that is called mitosis. அதனால தான் direct method of cell division, indirect method of cell division சொல்றாங்க. Meiosis, the chromosome number reduced to half the number of chromosome as that of the mother cell. Mother cell ல எவ்வளவு குரோமோசோம் இருக்கோ அதுல பாதி குரோமோசோம் தான் டாட்டர் செல்ல வரும். அதனால இது வந்து ரிடக்ஷன் டிவிஷன் அப்படி சொல்றோம். புரியுதா? டைரக்ட் கிளாஸ்ல இருந்தா இதெல்லாம் புரியும். இந்த 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 சிங்கினான வேலையில இந்த இதுல புரியாது. சரி, புரியுதோ புரியல கேட்டுக்கா. இங்க பாரு, இப்ப during the cell division the nuclear membrane வந்து disappear ஆயிடும். இந்த thread இருக்குல, thread like structure பேரு chromatin reticulum னு பேரு. chromatin reticulum. the chromatin reticulum மேல round bodies மணி கோத்த மாதிரி beaded, மணி கோத்த மாதிரி block bodies are present on the body of the chromatin reticulum. This round body is called a gene. The gene is made up of DNA. DNA is nothing but acid. DNA எல்லாம் கொழுக்கட்டை நினைச்சிட்டு இருப்போம். இது ரவுண்டா தானே இருக்கா? DNA ஒரு கொழுக்கட்டை நினைச்சிட்டு இருப்போம். கொழுக்கட்டை கிடையாது. It is an acid. deoxyribonucleic acid. Nucleic acid DNA. Acid அது. DNA என்ன சாலிட் ன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு. பெரும்பாலும் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. It is an acid. அந்த ஆசிட்க்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னா சுகர் இருக்கு, பாஸ்பேட் இருக்கு, நைட்ரஜன் பேஸ், அடினைன், குவானைன், தைமின், சைட்டோசைன் இதெல்லாம் சும்மா ஃபிங்கர் டிப்ல வச்சிருக்கணும் படிக்கிறவங்க. அப்பதான் நீ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் போக முடியும். எவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. நம்ம உடம்புல இப்படி எல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்டோட படிச்சீங்கன்னா you can achieve the mark, achieve the goal. சும்மா என்ன கடமைக்குன்னு படிச்சீன்னா அதுக்கு நீ வந்து இஞ்சி மரப்பா வைக்கலாம்டா. அழகா கழுத்துல ஒரு டப்பா மாட்டிக்கிட்டு பஸ்ல ஏறி இறங்கினாலே நல்ல சம்பாதிக்கலாம். எதுக்காக பேரண்ட்ஸோட மணி எல்லாம் இப்படி வேஸ்ட் பண்றீங்க? படிக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா படிங்க, இல்லாட்டி எப்படி நான் சொல்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் பண்ணுங்க. ரைட், இங்க பாருங்க. So gene is the round body made up of DNA. இந்த DNA தான் the factor which will transfer the character from the parent to the offspring. இப்போ
இந்த இதுதான் இது இருக்கு. இது அப்படியே நீட்டா ஆயிட்டு விட்டு விட்டா உடையுது, விட்டு விட்டா உடையுது. ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல உடையாது, அன்ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல உடையுது. So the chromatin reticulum undergo fragment, break into bits. இந்த chromatin reticulum nuclear membrane மறைஞ்சிடுது, nucleolus மறைஞ்சிடுது. Then the chromatin reticulum undergo fragment. The fragmentation ஒவ்வொரு fragmentsலயும் 2 அல்லது 3 ஜீன் இருக்கும். ஒவ்வொரு fragmentsலயும் ஒரு 2 அல்லது 3 ஜீன் இருக்கும். So each and every gene, இப்ப இதுல இருக்கிற ஜீன் இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது, இதுல இருக்கிற ஜீன் இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது. ஒரு ஜீனும் அதோட பர்టిక్యులர் பிளேஸ்ல கரெக்ட்டா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். இந்த குரங்கு ஓடும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த குரங்கு குட்டி கழுத்துல டக்குன்னு புடிச்சுக்கும் நல்லா. அது எவ்வளவு ஸ்பீடு எங்க ஓடினாலும் அது கீழே விடாது, அது வேற எதுவும் டிஸ்டர்ப் ஆகாது. பாத்துருக்கீங்களா? குரங்கு அந்த குட்டியை வகுத்துல அது குரங்கு பிடிக்காது, அது குரங்கு தாவி தாவி தான் ஓடும். ஆனா அந்த குரங்கு குட்டி இந்த கழுத்தை கட்டிமா பிடிச்சுக்கும். அந்த மாதிரி இந்த குரோமாட்டின் இந்த ஜீன் அந்த குரோமாட்டின் ரெட்டிகுலத்துல கெட்டிமா பிடிச்சிக்குது. அந்த பர்టిక్యులர் அதுக்கு இது குரங்கு குட்டி எப்படி கழுத்தை பிடிச்சிக்குதோ அதே மாதிரி இது ஒரு பர்టిక్యులர் பிளேஸை பிடிச்சுக்கும் குரோமாட்டின் ரெட்டிகுலத்துல. அந்த இடத்துக்கு பேரு லோகஸ்னு பேரு. என்ன? The locus is a place where the genes are located. ஒரு ஜீன் கரெக்ட்டா இருக்கிற அந்த பர்టిక్యులர் இடத்துக்கு பேரு லோகஸ், பர்టిక్యులர் லோகஸ். சோ இந்த பிட்டு பிட்டா ஃபிராக்மெண்டா உடைஞ்சிருது இல்ல, இந்த பிட்டுக்கும் பேர் வச்சுக்கறாங்க அவங்க தாத்தனுங்க. இதுக்கு பேரு குரோமடைடுன்னு பேரு. இதுக்கு பேர் என்னது? குரோமடைடு. குரோமட்டின் ரெட்டிகுலம், குரோமடைடு. அப்போ இந்த குரோமடைடு இந்த மாதிரி ஃபிராக்மெண்ட் ஆன உடனே புரோட்டோபிளாஸ்ட்ல இருக்கிற புரோட்டீன் என்ன பண்ணுது? ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் தி டிஎன்ஏ வர. ஏன்னா இந்த செல்லுல நடக்கிற எல்லா வேலையும் கண்ட்ரோல் பண்றது டிஎன்ஏ. அதுக்கு ஒரு பர்టిక్యులர் டிஎன்ஏ இருக்கு. So the activation of DNA making with the help of protein it produces round bodies. அங்கங்க நிறைய இது ஃபிராக்மெண்ட் ஆனவனே இந்த ஃபிராக்மெண்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி ரவுண்ட் பாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். பர் பர்టిక్యులர் ஜீன் ஏதோ ஒரு ஜீன் அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இந்த ரவுண்ட் பாடிக்கு பேர் தான் சென்ட்ரோசோம்னு பேரு. யாரா கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம்? சென்ட்ரோசோம் புக்ல கிடையாது அதெல்லாம். அப்போ ஒரு சென்ட்ரோசோம் இந்த ரவுண்ட் பாடி ஒரு சென்ட்ரோசோமும் 2 பிட் ஆஃப் குரோமடைடு சேர்ந்தது தான் குரோமோசோம். இங்க ஒரு குரோமடைடு இருக்கு, இங்க ஒரு குரோமடைடு இருக்கு. இது ஒரு பிட்டுக்கு குரோமடைடு. இந்த குரோமடைடு நீட்டா இருக்கும்போது chromatin reticulum. Chromatin reticulum is undergo fragmentation. That each and every fragment is called a chromatide. Then 2 chromatide attached with the center body is called chromosome. இதுக்கு தான் குரோமோசோம்னு பேர். அப்ப இந்த குரோமோசோம்ல இங்க ஒரு 2-3 ஜீன் இருக்கும், இங்க ஒரு 2-3 ஜீன் இருக்கும். So இந்த குரோமோசோம் the number of chromosome is constant and each and every individual. ஒவ்வொரு உயிரினத்துக்கும் the number of chromosome is a constant. அப்படி கான்ஸ்டன்ட் பண்ணும்போது ஹியூமன் பீயிங்க்கு எவ்வளவுனா 46 குரோமோசோம் இருக்கும். இந்த குரோமோசோம்ல இப்ப இதுல 46 குரோமோசோம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். 46 குரோமோசோம் இருக்கு. இந்த 46 குரோமோசோம் ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. ஒன்னு ஆட்டோசோம், இன்னொன்னு செக்ஸ் குரோமோசோம் அல்லது அல்லோசோம்னு சொல்லுவாங்க. Autosome is the chromosome which will control the body character. நம்முடைய ஸ்ட்ரக்சர், பாடி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல, அது மூஞ்சி, மோரை, மூக்கு, கண்ணு, காது, முடி, உடம்பு, காலு, கை, இது எல்லாத்தையும் வாய், பல்லு, நாக்கு
இது எல்லாத்தையும் டிட்டர்மைன் பண்றவர் ஆட்டோசோம். ஆட்டோசோம் குரோமோசோம். அதனால இது வந்து மோர் நம்பர். இப்ப 46 குரோமோசோம்ல 44 குரோமோசோம் இஸ் கண்ட்ரோலிங் தி பாடி கேரக்டர். பாக்கி 2 இருக்கு இல்லையா, பாக்கி 2, these 2 is determining the sex. பாக்கி 2 குரோமோசோம் தான் determining the sex. அப்போ உடம்புல மொத்தம் 46 குரோமோசோம் இருக்கு. அந்த 46 குரோமோசோம்ல 44 குரோமோசோம் is determining the body character and only 2 chromosomes are determining the sex character. ஆம்பளையா பொம்பளையா அப்படிங்கிறது செக்ஸுவல். அதுல பாருங்க, இதுல இருக்கிற இந்த ஆட்டோசோம் பாடியில இருக்கிற கேரக்டர் மட்டும்தான் அது கண்ட்ரோல் பண்ணும். பட் அந்த செக்ஷுவல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குல்ல, எக்ஸ்ட்ரா செக்ஷுவல், பொம்பளைங்களுக்கு நீட்டா முடி வளருது, அதை கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த செக்ஸ் குரோமோசோம். அதுக்கு அடுத்தது அந்த பிரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, அதை கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த செக்ஸ் குரோமோசோம். அப்ப இந்த பாடி பாத்தீங்கன்னா ஜென்ட்ஸ்ங்களுக்கு எல்லாம் பாடி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரஃப்பா இருக்கும் ஸ்கின், லேடிஸ்ங்களுக்கு எல்லாம் பாடி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்ட்டா இருக்கும். that is controlled also by the gene. so இது எல்லாமே the sex chromosome is controlling the sexual characters and the autosome or the autosomal chromosome is controlling the body character. இப்ப பாருங்க, இப்ப இந்த ஆட்டோசோம்ல இப்ப இது ஒரு ஆட்டோசோம்னு வெச்சீங்களேன். திஸ் இந்த குரோமாடைடு இந்த மாதிரி இது உள்ள அப்படியே சுருட்டிக்கிட்டு இது மேல ஒரு மெம்பரேன் ஒன்னு ஃபார்ம் பண்ணிடும். இந்த மாதிரி இப்படி ஃபார்ம் பண்ணிடும். இந்த குரோமாடைட்ஸ் உள்ள இருக்கு, ஃபார்ம் பண்ணிடும். இது உள்ள தான் அந்த ஜீன்ஸ் இருக்கும். ஜீன்ஸ், இந்த ஜீன்ஸ் இந்த ஜீன் இப்ப இந்த ஜீனும் இந்த குரோமோசோம் ஒரே ஒரு கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு வச்சுங்களேன். அப்ப இதுல இருக்கிற ஜீன் எல்லாமே அந்த பர்టిక్యులர் கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அந்த பர்టిక్యులர் கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்றதால தான் இது மல்டிபிள் அலைல்ஸ் னு பேரு. அப்ப இதுல 3 இருக்கு, இதுல 3 இருக்கு, 6 சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணும். இப்ப இதெல்லாம் போகணும்னா ஏகப்பட்ட விஷயம் போனா நம்ம புக்ல இருக்கிறத மட்டும் பார்ப்போம். இப்போ இது எல்லாமே இந்த குரோமோசோம்ஸ் எல்லாம் செல் டிவிஷன் அப்போ செல் டிவிஷன் அப்போ இந்த குரோமாட்டின் ரெட்டிகுலம் வந்து குரோமோசோமா ஃபார்ம் ஆயிட்டு குரோமோசோம் மிதந்துட்டு இருக்கும். இந்த குரோமோசோம் மிதந்துகிட்டு இருக்கிற நேரத்துல அப்படியே செல் டிவைட் ஆகாதபடிக்கு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணினா ஏதோ ஒரு மெடிசினை போட்டுருவாங்க, அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடும். அந்த போட்டோ எடுப்பாங்க. அந்த போட்டோவை எடுத்து கட் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, 2 அந்த கட் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு பேர் தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கேரியோடைப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படியே அரேஞ்ச் பண்ணி 2 குரோமோசோமும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. ஒரு குரோமோசோமும் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணதுல 9th குரோமோசோம் இருக்கு பாரு, 9th குரோமோசோம். இந்த 9th குரோமோசோம் தான் controlling the blood characters. அந்த 9th குரோமோசோம்ல இருக்கிற ஜீன்ஸ் தான் blood character கண்ட்ரோல் பண்றது. புரியுதா? அப்ப 9th குரோமோசோம்ல இருக்கிற ஜீன்ஸ் which is controlling. இப்ப bloodல இப்போ 3 டைப் லான்ஸ்டைனர் அப்படின்னு ஒருத்தர் அது கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு. அவர் என்னத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாருன்னா அக்ளூட்டினேஷன் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாரு. அக்ளூட்டினேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ ஆர்பிசி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஆர்பிசி இஸ் த ரவுண்ட் ஷேப்டு பிளட் செல். பிளட்டுக்குள்ள இருக்கிற ரெட் பிளட் கார்பஸ்கல்ஸ் ஆர்பிசி தெரியும். அது அழகா ரவுண்டா காயின் மாதிரி இருக்கும், நல்ல ஷேப். இப்போ இந்த ஆர்பிசில மேல அந்த மெம்பரேன் மேல ஒரு ஆன்டிஜன் இருக்கும். ஆன்டிஜன் இஸ் நதிங் பட் a proteinaceous body.
ஆன்டிஜன் இருக்கு. அந்த ஆன்டிஜனை கண்டுபிடிச்சது லான்ஸ்டைனர். அதனால அதுக்கு பேரு அப்படி எல் போடுவாங்க. அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்னா, இந்த ஆன்டிஜன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது, ஒரு ரெண்டு டைப் ஆஃப் இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆன்டிஜனை கண்டுபிடிச்சாரு. ஒரு டைப் ஆஃப் ஆன்டிஜன் ஆக்சி குளுட்டோரிக் தவிர ஒரு அசிட்டைல் கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் அப்படின்ற ஒரு என்சைம் இதுல இருக்கு ஆர்பிசில. அது என்ன பண்ணும் அந்த என்சைம், நல்லா பாத்துக்கோ, அசிட்டைல் கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் அப்படின்ற என்சைம், அசிட்டைல் கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் ASE ன்னு வந்தாலே என்சைம், OSE ன்னு வந்தாலே சுகர். இப்போ அசிட்டைல் கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ், அசிட்டைல் கேலக்டோஸ் அல்லது கேலக்டோசமைன் அப்படின்ற ஒரு புரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அசிட்டைல் கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம், அது புரோட்டீனேசியஸ் பாடி. அந்த புரோட்டீனேசியஸ் பாடி அந்த அந்த என்சைம் அசிட்டைல் கேலக்டோசமைன் அப்படின்ற ஒரு அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த ஆர்பிசில. அப்போ இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஆன்டிஜன். இது ஒரு ஆன்டிஜன். ஆன்டிஜன்னாலே புரோட்டீனேசியஸ் பாடி. இந்த மாதிரி ஒரு குரூப். இததான் அவர் ஏ குரூப் அப்படின்னு சொன்னார். ஏ குரூப். இன்னொரு ஆர்பிசில அசிட்டைல் கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் இல்ல, கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ்னு ஒரு என்சைம் கேலக்டோசமைன் அப்படின்ற ஒரு சுகரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதுக்கு பேரு குரூப் பி ன்னு பேர் வச்சாங்க. குரூப் பி ன்னு பேர் வச்சாங்க. இது என்னன்னா, இது வேற ஆன்டிஜன். இது நான் சொல்றது நல்லா கவனிச்சுங்கடா தம்பிங்கடா, இது புக்லயே புரியாது. லான்ஸ்டைனர் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆர்பிசில ரெட் பிளட் செல்ல ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆன்டிஜன் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாரு. ஒரு டைப் ஆஃப் ஆன்டிஜன் ஆன்டி கேலக்டோசமைன் அப்படின்றத ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இன்னொன்னு கேலக்டோசமைன் அப்படின்ற சுகரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இது ரெண்டுமே என்சைமால ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. என்ன என்சைம் என்னத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு சொன்னா, ஆன்டி கேலக்டோசமைன் அப்படினால ஆன்டி கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் வெச்சுக்கோ. கேலக்டோசமைன்னா கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ் அப்படின்னு வெச்சுக்கோ. இப்போ இது ரெண்டுலயுமே இது வேற ஆன்டிஜன், இது வேற ஆன்டிஜன். இந்த ரெண்டும் ஒண்ணா சேரக்கூடாது. அப்படி இது ரெண்டும் ஒண்ணா கலந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இதுல இருக்கிற ஆன்டிஜனும் இன்னொரு ஆர்பிசில இருக்கிற ஆன்டிஜனும் ஒண்ணா கலந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அப்பதான் அந்த பிளட் இந்த ஆர்பிசி எல்லாம் அக்ளூட்டினோஜன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அது அக்ளூட்டினோஜன் என்னன்னா ஐசோ அக்ளூட்டினோஜன் என்னன்னா, ஆர்பிசி தனித்தனியா இருக்குல்ல, இது தனித்தனியா ஆக்சிஜன் போட்டு ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டு போவோம், ஃபுட் மாலிக்யூல் எடுத்துட்டு போவோம் பிளட்ல. ஆனா இந்த ரெண்டு ஆன்டிஜன் ஒண்ணா சேர்ந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, தனித்தனியா இருக்குன்னா அதாவது தனி ஒரு பிளட்ல ஒரு ஆன்டிஜன் தான் இருக்கும். வேற ஒரு ஆன்டிஜன் இதுல மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த பிளட் செல் எல்லாம் என்ன ஒண்ணா ஒட்டிக்கும். தனித்தனியா மெனக்கு போகாது.
இதுக்கு பேர் தான் அக்ளூட்டினேஷன் பேர். இதுக்கு பேர் என்னது? அக்ளூட்டினேஷன். சோ ஆர்பிசி ஒரே ஆன்டிஜனா இருந்தா ஃப்ரீயா இருக்கும். வேற ஆன்டிஜன் அதனோட வேற ஆன்டிஜன் உள்ள வந்து மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஆர்பிசி எல்லாம் ஒண்ணா ஒட்டிக்கும். ஒண்ணா ஒட்டிச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் கேரிங் தி ஆக்சிஜன், இட் இஸ் நாட் கேரிங் தி ஃபுட். இப்படி ஒண்ணா ஒட்டிக்கிற processக்கு பேரு அக்ளூட்டினேஷன் அப்படின்னு பேரு. புரிஞ்சுக்கோ, அக்ளூட்டினேஷன். The collection of RBC or the attachment of RBC each other is called the agglutination. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இப்போ வேற ஒரு பிளட் உள்ள வந்துருச்சுன்னா இது என்ன பண்ணணும்னா அந்த இந்த வேற ஒரு ஆன்டிஜன் உள்ள ஆர்பிசி ரத்தத்துல கலந்துருச்சுன்னா ஆன்டிஜன் உள்ள ஒரு பிளட் செல் உள்ள வந்துருச்சுன்னா இதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆன்டிபாடிஸ இந்த ஆன்டிஜன் ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த ஆன்டிபாடி இத புதுசா வந்திருக்கிற ஆன்டிஜனை செயலிழக்க பண்ணிடும். இதுதான் ஆன்டிபாடி. ஆன்டிஜன் இஸ் ஆல்சோ புரோட்டீன். அது வந்து ஆன்டிஜன்ங்கிறது பாய்சன்ஸ். ஆன்டிபாடிங்கிறது தேவையில்லாத ஆன்டிஜன். நம்ம பாடியில தேவையில்லாத ஆன்டிஜன் உள்ள வந்துச்சுன்னா அதை செயலிழக்க வைக்கிறது தான் ஆன்டிபாடி. சோ அப்போ ஒரு பிளட் இப்போ இதுல வந்து ஆன்டி குளுக்கோ ஆன்டி கேலக்டோஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆன்டி கேலக்டோஸ் இந்த பிளட்ல இருந்துச்சுன்னா அது ஏ குரூப் பிளட். கேலக்டோஸ்னு ஒரு பிளட் இருந்துச்சுன்னா அது பி குரூப் பிளட். இப்போ இந்த பி குரூப்ங்கிறது இது உள்ள இருக்கிற ஆன்டிஜனோட கேலக்டோஸ் அப்படிங்கற ஒரு மெடிசன் இருக்கு. அந்த ஆர்பிசியோட அந்த மெம்பரேன்ல இருக்கு. இதுல ஆன்டி கேலக்டோஸ் இருக்கு. இது ரெண்டும் ஒண்ணா சேராது, இது தனித்தனியா இருக்கும். இப்போ இது ரெண்டும் ஒண்ணா சேர்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆனா ரெண்டும் ஃபங்க்ஷன் பண்ணாது, ரெண்டையும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அழிச்சுக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி கேரக்டரை ஒரு பிளட்ல இந்த கேரக்டரை டிட்டர்மைன் பண்றது ஒரு பர்టిక్యులர் ஜீன். இதுல நிறைய ஆன்டிஜன் இருக்கிறதால இது இப்போ இந்த ரெண்டுமே இல்லாத ஒரு பிளட் தனியா இருக்கு. அதுல எந்த ஆன்டிஜனும் கிடையாது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஜீரோ. ஓ குரூப்னு சொல்வாங்க. ஏ குரூப், பி குரூப், ஓ குரூப். ஓ குரூப்ல ஆன்டிஜனே கிடையாது. ஏ குரூப்ல ஒரு டைப் ஆஃப் ஆன்டிஜன் இருக்கு, பி குரூப்ல ஒரு டைப் ஆஃப் ஆன்டிஜன் இருக்கு. ஏ குரூப்ல இருக்கிற ஆன்டிஜன் வந்து ஆன்டி கேலக்டோஸ், பி குரூப்ல வெறும் கேலக்டோஸ், ஓ குரூப்ல நோ கேலக்டோஸ் ஆர் சேம். அதனால அது ஓ குரூப் சொல்லிட்டாங்க. அப்போ மூணு குரூப் பிளட்டையும் டிட்டர்மைன் பண்றது ஒரு ஜீன். அது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஜீன். ஒரு குரூப்பை ஒரு ஜீன் மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணல. that particular group of blood is controlled by a group of gene is called multiple alleles, which we'll see in the next class. That's all. See, this is the multiple alleles. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புரியலன்னா you call me and get a number from the office and call me and ask. ஒரு ஆன்டிஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்றது ஒரு ஜீன். அந்த ஒரு ஆன்டிஜனை ஒரு ஜீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சுன்னா அது அல்லலிசம். அந்த ஒரு ஆன்டிஜனை ரெண்டு மூணு ஜீன் சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சுன்னா அது மல்டிபிள் அல்லலிசம். இப்போ பிளட் குரூப்ஸ் எல்லாமே மல்டிபிள் அலைன்ஸ். இப்போ மல்டிபிள் அலைன்ஸ்ல மூணு டைப் ஆஃப் பிளட் குரூப் இருக்கு. அவருக்கு லான்ஸ்டைனர் கண்டுபிடிச்சது ஏ பிளட் குரூப், பி பிளட் குரூப். ஏ பிளட் குரூப் ஒரு வகையான ஆன்டிஜன், பி பிளட் குரூப் வேற வகையான ஆன்டிஜன், ஆன்டிஜனே இல்லாத ஓ குரூப். ஓகே, thank you very much. We'll see in the next class.